Good morning, student. Today, 10th standard subject social science topic resources and industries. The previous class பார்த்தோம் renewable or non-conventional energy resourceல first நம்ம hydro power பார்த்தோம், second one solar energy பார்த்தோம். இப்போ பார்க்கறதுனா wind energy. Wind energy is extract from airflow using wide turbines. It is cheap and pollution free source of energy. Power from windmills are used to pumping water into shale propelled ships. Wind power is plentiful, renewable, widely distributed, clean and produce no greenhouse gas emissions during the operation. These plants occupy only a lease spaces. இப்போ நம்ம பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா காற்று சக்தி, காற்று வீச்சினால் அல்லது உந்துதலால் ஏற்படும் ஆற்றலை காற்று விசை சுற்று கலன்களின் உதவியோடு மின்னாற்றலாக மாற்றப்பட்டு காற்றாற்றலை மின்சாரம் பெறப்படுகின்றது. இது ஒரு மலிவான மற்றும் புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளமாகும். இந்த தமிழ்நாடு has the largest installations of wind turbines in the country in the முப்பந்தல் பெருங்குடி area near Kanyakumari is the largest concentration of the wind farm capacity at a single location in the world. பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவிலேயே அதிகளவு காற்றாலை கொண்டுள்ள மாநிலமாக தமிழ்நாடு விளங்குகிறது. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள முப்பந்தல் பெருங்குடி பகுதி உலகிலேயே ஒரு பகுதியில் அதிக காற்றாலை கொண்ட பெரிய காற்றாலை பண்ணை ஆகும். The developments of wind power in India began in 1986 with the first wind farms were set up in the coastal area of Gujarat, Maharashtra and Tamil Nadu with 55 kilowatt versus wind turbines. The capacity has significantly increased in the last few years. India has the fourth largest installed the wind power capacity in the world. இந்தியாவில் காற்றாலை மின் உற்பத்தி 1986ஆம் ஆண்டு முதலில் குஜராத்தில் உள்ள கடற்கரை பகுதியிலும் மகாராஷ்டிரா கடற்கரை பகுதியிலும் தமிழ்நாட்டு கடற்கரை பகுதியிலும் தூத்துக்குடியில் 55 கிலோவாட் உற்பத்தியுடன் நிறுவப்பட்ட காற்றாலைகள் மூலம் வளர்ச்சி ஆரம்பித்தது. நெக்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடியது பயோமாஸ் எனர்ஜி. The bioenergy may be obtained through biodegradable materials like animal dung, kitchen wastage, water, agricultural residues and city waste, etc. It is clean and cheap source of energy. India has a potential of about 18 GW of energy from biomass. Currently, about 32% of the total primary energy used in India is derived from biomass energy. Derived from biomass is mostly used for domestic purpose. பார்த்தீங்கன்னா உயிரிய சக்தி, விலங்குகளின் கழிவுகள், சமையல் கழிவுகள், ஆகாய தாமரை கழிவுகள், வேளாண் கழிவுகள் மற்றும் நகர கழிவுகள் போன்ற உயிரின கழிவுகளிலிருந்து உயிரி சக்தி பெறப்படுகிறது. இது மாசற்ற மற்றும் மலிவான ஒரு எரிசக்தி வளமாகும். நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்குறது tidal and wave energy. There are two main sources of ocean energy. They are ocean tides and ocean waves. It is estimated that India possesses 8,000 to 9,000 megawatt of the tidal energy potential. The Gulf of Campe is the best suited area with about 7,000 megawatt potential tidal energy. This is the followed by Gulf of Kutch and the Sundarbans. At present, a 900 megawatt tidal power plant is produced to be used to set up the Gulf of Kutch region. Next, wave energy potential in India is the estimated of the 40,000 megawatt and wave energy power plant of 150 kilowatt maximum has been installed by Vizhinjam near Thiruvananthapuram, and another plant is this kind has been set up near Andaman and Nicobar Island. கடல் ஓதங்கள் மற்றும் கடல் அலைகள் என இரண்டு வள ஆதாரங்களிலிருந்து மின்னாற்றல் பெறப்படுகின்றது. இந்தியா 8000 முதல் 9000 மெகாவாட் சக்தி மின் உற்பத்தினை பெற்றதாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் கடலலை சக்தி வளத்திறன் 40,000 மெகாவாட்டாக மதிப்பிட்டுள்ளது. 150 கிலோவாட் உற்பத்தி திறன் கொண்ட அலைசக்தி ஆலை திருவனந்தபுரத்து அருகில் உள்ள வில்லிஞ்சம் என்ற பகுதியில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடியது இண்டஸ்ட்ரீஸ், தொழிற்சாலை பற்றி பார்க்குறோம். It refers to the activities which converts to raw materials into finished product
the sector is called as the value addition sector. On the basics on the source of raw materials, industries are classified into agro-based industries, the forest-based industries and mineral-based industries. தொழிற்சாலைகளை 3 பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள், காட்டுப்பொருள் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள், அது கனிம வளம் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறது அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அதாவது விவசாயம் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள். திஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் draw their raw materials from agriculture sector. The following part discuss the agro based industries in India. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதில் பார்க்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள். ஃபர்ஸ்ட் காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், பருத்தி சார்ந்த தொழிற்சாலைகள். டெக்ஸ்டைல் இஸ் broad term which includes cotton, jute, wool, silk and synthetic fire textiles. This section of the sector India with 3,400 textiles mills with installed the capacity of more than 50 million spindles and 8,400 roots of the second largest in the world. பருத்தி நெசவாலைகள் என்று கம்பளிப்பட்டு மற்றும் இலை ஆகியவற்றை பயன்படுகிறது. The first cotton textiles mills was established at Fort Cluster near Kolkata in 1880. இந்தியாவில் முதல் பருத்தி நெசவாலை 1818 ஆண்டு கொல்கத்தாவுக்கு அருகிலுள்ள ஃபோர்ட் கிளஸ்டர் என்னும் இடத்தில் தொடங்கப்பட்டது. The traditional sectors like handloom, handcrafts and small power loom units are biggest source of the employment for millions of people in rural and semi-urban areas. The cotton textiles industries contributed about 7% of the industrial output, 2% of the Indian GDP and 15% of the country export earning. It is one of the largest source of employment generation in the country with over 45 million employees. The total employment in this industries is well over 25 million workers. At present, there are 1,719 textiles mills in the country, out of the which 188 mills are in public sector, 147 in cooperative sector, in the 1,284 in the private sector. பாரம்பரிய தொழில்களான கைத்தறி, கைவினைப் பொருட்கள், சிறிய விசைத்தறி போன்றவை லட்சக்கணக்கிலிருந்து கிராமம் மற்றும் புறநகர பகுதி மக்கள் வேலைவாய்ப்பினை அளித்து வருகின்றது. அதாவது நெசவாலைகள் தொழிலக உற்பத்தியில் 7%, இந்தியாவின் உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2%, ஏற்றுமதி வருவாயில் 15% பங்களிப்பையும் கொண்டுள்ளது. நாட்டின் அதிக வேலைவாய்ப்பினை அளிக்கும் ஆதாரங்கள் ஒன்றாக இத்துறை உள்ளது. தற்பொழுது இந்தியாவில் 1719 பருத்தி நெசவாலைகளும் உள்ளன. இவற்றில் 188 நெசவாலைகள் பொதுத்துறை நிறுவனங்களும், 147 கூட்டுறவு நிறுவனங்களும், 1284 நெசவாலைகள் தனியார் நிறுவனங்களும் உள்ளன. அடுத்து நம்ம பார்க்குறது, கரண்ட்லி இந்தியா is the third largest production of cotton and has the largest loom and ring spindles in the world. At present, cotton textiles industry is the largest organized modern industries in India. About 16% of the industrial capital, 14% of the industrial production, in over 20% of the industrial labor of the country are engaged in these industries. And the higher concentration of the textiles mills in and around Mumbai make it is as the Manchester of India. Presence of the black cotton soil, Maharashtra, humid climate, presence of the Mumbai port, availability of the hydropower, good market and well developed transport facility favor of the cotton textiles in Mumbai. மற்றும் அதன் புறநகர பகுதியில் பருத்தி ஆலைகள் செறிந்து காணப்படுகின்றன. மும்பை இந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் காணப்படும் கரிசல் மண், ஈரப்பத காலநிலை, மும்பை துறைமுகம், எளிதில் கிடைக்கும் நீர்மின் சக்தி, சந்தை வசதி, சிறந்த போக்குவரத்து வசதி ஆகியன மும்பையில் அதிக அளவு பருத்தி நெசவாலைகள் இருப்பது காரணங்களாக அமைகின்றது. The major cotton textile industries are considered in the states Maharashtra, Gujarat, West Bengal, Uttar Pradesh and Tamil Nadu. Coimbatore is the most important center in Tamil Nadu with 200 mills out of its 435 and called as Manchester of South India. ஈரோடு, திருப்பூர், கரூர், சென்னை, திருநெல்வேலி, மதுரை, தூத்துக்குடி, சேலம் and விருதுநகர் are the
Other major cotton textile centers in the states மகாராஷ்டிரம், குஜராத், மேற்கு வங்கம், உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில் பருத்தி நெசவாளர்கள் செறிந்து காணப்படுகின்றன. தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோயம்புத்தூரில் அதிக எண்ணிக்கையிலான பருத்தி நெசவாளர்கள் உள்ளன. இதனால் கோயம்புத்தூர் தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள 435 நெசவாளர்கள், 200 நெசவாளர்கள் கோயம்புத்தூர் பகுதியில் அமைந்துள்ளன. ஈரோடு, திருப்பூர், கரூர், சென்னை, திருநெல்வேலி, மதுரை, தூத்துக்குடி, சேலம் மற்றும் விருதுநகர் ஆகிய மாநிலத்தில் பிற முக்கிய நெசவாளர்கள் அமைந்துள்ளன. நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடியது ஜூட் டெக்ஸ்டைல்ஸ், அது சணல் ஆலைகள். Jute is a low-priced fiber used mainly for making package materials like honey bags. Today, jute are blended with cotton and wool to product textiles. India is the largest producer of the jute good, contributing 35% of the world's total output. This is the second important textiles industries in the India after the cotton textiles. Jute is the golden fiber which meets all the standards of the goods packing with it is natural, renewable, biodegradable and eco-friendly product. நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய இரண்டாவது தொழிற்சாலையில் சணல் ஆலைகள். சணல் என்பது குறைவான விலையில் கிடைக்கக்கூடிய இலை நார். இது சிப்பங்கள் மற்றும் சாக்குப்பைகள் தயாரிக்க பயன்படுகின்றது. தற்காலத்தில் சணலானது பருத்தி மற்றும் ரோமத்துடன் சேர்த்து நெசவு செய்யப்படுகிறது. சணல் பொருட்கள் உலக மொத்த உற்பத்தியில் இந்தியா மட்டும் 35% பங்கினை கொண்டுள்ளது. பருத்தி நெசவாளிகள் அடுத்தாற்போல் சணல் ஆலைகள் இந்தியாவில் 2வது பெரிய நெசவாலை துறையாக உள்ளது. இயற்கையான சணல் என்பது புதுப்பிக்கக்கூடிய வகையில் சுற்றுச்சூழல் உகந்ததாகவும் உள்ளதால் இது தங்க இலைப்பயிர் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. The National Jute Board its headquarters at கொல்கத்தா. தேசிய சணல் வாரியத்தின் தலைமையாக கொல்கத்தாவில் அமைந்துள்ளது. The first jute mill in India was established at Rishka near Kolkata in 1854 by the Englishman George Auckland. India tops in the production of raw jute and jute goods and second in the export of the jute good next Bangladesh. Jute productions include honey bags, canvas, bag sheets, jute web, carpet, cottage, hessins and twins. Now jute is also being used in plastic, furniture and insulations, bleached fibers to blend with wool. It is also mixed with cotton to make carpet and blanket. The major jute production area are in West Bengal and considered along with the Hooghly River within the radius of 6 km of Kolkata. And the Chittagong and the Jagtot and the Budge to Budge Heat, Haro and the Bangladeshwars are the chief centers of the jute industries. Andhra Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, Assam, Chhattisgarh and Odisha are the other jute goods production the area. அடுத்த பக்கத்து சணல் இந்தியாவில் முதல் சணல் ஆலை ஆங்கிலேயர் ஜார்ஜ் ஆக்லாண்ட் என்பவரால் 1854ஆம் ஆண்டு கொல்கத்தாவில் உள்ள ரிஷா என்னும் இடத்தில் தொடங்கப்பட்டது. இந்தியா சணல் உற்பத்தியில் முதலிடத்திலும் சணல் பொருட்கள் உற்பத்தியில் வங்கதேசத்துக்கு அடுத்ததாக 2ஆம் நிலையிலும் உள்ளது. இது பார்த்திங்கன்னா துணிகள், சிப்பப்பைகள், தரவிரிப்பு, திரைச்சீலைகள், கயிறுகள் போன்றவை தயாரிக்க பயன்படுகிறது. தற்சமயம் ரோமத்துடன் கலந்த நெகிழான அரைக்கலன்கள், காப்பிடப்பட்ட உரைகள் போன்றவை தயாரிக்கப்படுகின்றன. மேலும் இவை பருத்தி கலந்து போர்வைகள் மற்றும் கம்பளங்கள் தயாரிக்க பயன்படுகின்றன. அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா the first attempt the production of the iron and steel unit was set up the Forto Nova in Tamil Nadu in 1830. இப்போ நம்ம மூன்றாவது பார்க்கக்கூடியது சில்க் இண்டஸ்ட்ரீஸ். அது பார்த்தீங்கன்னா பட்டு நெசவாலை அப்படிங்கிறது. இந்தியா ஹேஸ் பீன் வெல் நவுன் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த சில்க்ஸ் since the ancient times. India is the second largest producer for raw silks, next to only China. Sericulture is the labor intensive industries and provides employment to 7.56 million people, make to weaker and marginalized section of the society. Karnataka is the largest producer of silks with an average of 8,200 metric tons every year, which is about one third of the total silk production of India. Other major production of the silk are West Bengal, Jammu Kashmir, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Punjab,
Assam and Tamil Nadu states. India export exclusively silk fabrics, silk scarves, dress materials and sarees. It exports to the principal countries like Europe, USA, UK, Russia, Saudi Arabia, ஹவார் அண்டு குவைத் அண்டு சிங்கப்பூர். அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது பட்டு நெசவாளர்கள். பழங்காலம் தொட்டே இந்தியா பட்டு உற்பத்தியில் பெயர் பெற்றது. கச்சா பட்டு உற்பத்தியில் இந்தியா சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக 2ஆம் நிலையில் உள்ளது. பட்டு வளர்ப்பு தொழில் சார்ந்த தொழிலாகவும் சமுதாயத்தில் பின்தங்கியுள்ள 7.56 மில்லியன் மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பினை அளிப்பதாகவும் உள்ளது. கர்நாடகா மாநிலம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சராசரியாக 8200 மெட்ரிக் டன் பட்டு உற்பத்தி செய்ய நாட்டின் மொத்த உற்பத்தியில் 1/3 பங்கு உற்பத்தி செய்ய இந்திய முதன்மை மாநிலமாக உள்ளது. மேற்கு வங்காளம், ஜம்மு காஷ்மீர், பீகார், பஞ்சாப், அசாம் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய குறிப்பிட்ட பட்டு உற்பத்தியில் ஆகும். பட்டு துணிகள், பட்டு துண்டுகள், பட்டு ஆடைகள் மற்றும் பட்டு சேலைகள் தயாரிப்பு இந்தியா ஏற்றுமதி செய்கின்றது. அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், சவுதி அரேபியா, குவைத், சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றது. அப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது சுகர் இண்டஸ்ட்ரீஸ், சர்க்கரை தொழிற்சாலை. சுகர் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்டு from sugar cane, sugar beets or any other crop which have sugar content. In India, sugar cane is the main source of sugar. At present, this is the second largest agro-based industries of India after cotton textiles. India is the world second largest producer of sugar cane after Brazil. This is industry provide employment to 2.86 lakhs workers. Sugar industries is decentralized and located near sugarcane growing area as the weight lossing and bulky to transport. Uttar Pradesh is the largest producer of the sugar, producing about 50% of the countries. Total other major production are Maharashtra, Uttar Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Bihar, Punjab, Gujarat, Haryana and Madhya Pradesh states. The states account for more than 90% of the sugar mills and sugar production. நம்ம நான்காவது பார்க்கக்கூடியது சர்க்கரை தொழிற்சாலை. கரும்பு, சர்க்கரை கிழங்குகள் அல்லது சர்க்கரை பொருட்கள் அடங்கிய பயிரிலிருந்து சர்க்கரை தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் சர்க்கரை பெரும்பாலும் கரும்பிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது. பருத்தி நெசவாலைக்கு அடுத்து 2வது பெரிய வேளாண் சார்ந்த தொழிலாளர்கள் ஆகும். உலக கரும்பு உற்பத்தியில் பிரேசிலுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா 2ஆம் இடம் வகிக்கின்றது. இது 2.86 லட்சம் தொழிலாளர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பினை அளிக்கிறது. கரும்பு எளிதில் எடை இழக்கும் தன்மையுடையதாகும். போக்குவரத்திற்கு அதிக எடை கொண்டதாக உள்ளதால் இத்தொழிற்சாலைகள் கரும்பு மக்களுக்கு அருகாமையிலேயே அமைந்துள்ளன. நாட்டின் மொத்த சர்க்கரை உற்பத்தியில் உத்தரப்பிரதேசம் 50% கொண்டு முதலிடம் வகிக்கிறது. மகாராஷ்டிரம், கர்நாடகம், ஆந்திர பிரதேசம், தமிழ்நாடு, பீகார், குஜராத், ஹரியானா மற்றும் மத்திய பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் 90% சர்க்கரை ஆலைகளையும் உற்பத்தி செய்யும் மாநிலங்களாக உள்ளன. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட். தேங்க்யூ. இதை பற்றின புக்கிங் 1 மார்க் நிறைய இருக்குது. நல்லா தெளிவாக படிச்சிங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்.